I will do it. He was short. He was sharp. He was the brightest boy in his class. His seniors used to ask him to solve their difficulties in science. He could have gone unnoticed in a crowd, but once you asked him a question related to physics or maths, there was a spark in his eyes. He could grasp theories of science faster than the speed of light. He came from a poor but educated family. His father was a high school teacher and an avid reader of English literature. He, like all the boys in his class, was trying to get admission into some engineering college. The brighter ones wanted to study in the Indian Institutes of Technology or the IITs. అతడు చాలా పొట్టివాడు, అయితేనేం చాలా చాలా చురుకైనవాడు, చాలా తెలివైన పిల్లవాడు ఆ క్లాసులో కల్లా. ఇతను సీనియర్స్ ఆయన దగ్గరికి వచ్చి సైన్స్లో ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే నివృత్తి చేసుకునేవారు. గుంపులో అతను గుర్తించడం కష్టం, ఎందుకంటే పొట్టిగా ఉంటాడు, పెద్ద అందగాడు కాదు. కానీ ఏదైనా గుంపులో ఒక సైన్స్కి సంబంధించి కానీ మ్యాథ్స్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ వేయండి, అక్కడ ఒక స్పార్క్ కనబడుతుంది. ఎక్కడ? ఆయన కళ్ళల్లో. ఆ స్పార్క్ ఎలా ఉంటుంది? కాంతి వేగం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందిట. అంత చురుగ్గా ఉంటుంది ఆయన సమాధానం, ఆయన యొక్క ఉత్సాహం. అంటే చదువు అంటే ఆయనకు అంత ఇష్టం. అతడు ఒక పూర్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీని ఇచ్చాడు. పూర్ ఫ్యామిలీ కానీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ. మా నాన్నగారు ఒక హై స్కూల్ టీచర్, అలాగే మంచి పండితుడు, చదువరి. క్లాసులో మిగతా తెలివైన పిల్లల్లాగే ఆయనకు కూడా ఒక మంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వాలి అనేటువంటి కోరిక ఉంది. సాధారణంగా బాగా తెలివైన పిల్లలు ఐఐటిలో చదవాలి అనేటువంటి కోరిక ఉండడం అనేటువంటిది సహజం. There was an entrance test for IIT. This boy, along with his friends, applied to appear for the test. They did not have any special books or coaching. All these IIT aspirants would sit below the shade of a stone mandap close to Chamundi Hills in the sleepy town of Mysore. He was the guide for the others. While the others struggled to solve the problems in the question paper, he would smile shyly and solve them in no time. He sat alone below a tree and dreamed for studying at IIT. It was the ultimate aim for any bright boy at that age, as it still is today. He was then only 16 years old. బాగా చదువుకుని పిల్లవాళ్ళు ఐఐటీలో చదవాలని కోరుకోవడం సహజమే కదా. మరి ఈ పిల్లవాడు కూడా మిగతా ఫ్రెండ్స్తోని ఐఐటికి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కోసం అప్లై చేశాడు. ఆ రోజుల్లో ఎప్పట్లాగా నారాయణ, చైతన్య కార్పొరేట్ కాలేజీలు లేవు, పెద్ద పెద్ద కోచింగ్ సెంటర్ లేవు, స్టడీ మెటీరియల్ ఇంత లభ్యం లేదు. అప్పుడు లిమిటెడ్ మెటీరియల్ దొరికేది. ఆ లిమిటెడ్ మెటీరియల్తో టెక్స్ట్ బుక్స్తో అందరూ చదువుకునేవారు. మైసూర్లో చాముండి హిల్స్ అని అక్కడ ఉన్నాయి, కొంచెం నీడగా ఉంటుంది అక్కడ. అక్కడికి వెళ్ళి అందరూ ఒక్కొక్క చెట్టు దగ్గర ఒక కూర్చొని చదువుకుంటున్నారు. ఈయనకి సీనియర్స్ చాలామంది బుర్ర బాదుకుని లెక్కలు రానటువంటి సమస్యల్ని సాల్వ్ చేయలేని వాళ్ళు ఈయన దగ్గరికి వెళ్తే విత్ ఇన్ నో టైం, సమయం తీసుకోకుండా ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో సమస్యలన్నింటినీ కూడా సాల్వ్ చేసేసేవాడు. మరి ఎవరైనా పోడితే సింపుల్గా సిగ్గుతో నవ్వేవాడు, అంతే. సింపుల్గా చేసేసేవాడు లెక్కలు. ఒక్కడే కూర్చొని ఎలాగైనా ఐఐటీలో జాయిన్ అవ్వాలనేటువంటి కళ్ళగంటూ ఉండేవాడు. అప్పుడు ఆయనకి 16 ఏళ్ళు. ఐఐటీ కొన్న క్రేజు అప్పుడు ఎలా ఉందో ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంది. ది డే కేమ్. హీ కేమ్ టు బెంగళూరు, stayed with some relatives and appeared for entrance test. He did very well, but would only say okay when asked. It was the opposite when it came to food. When he said okay, it implied bad. When he said good, it implied okay. When he said excellent, it implied good. His principle was never to hurt anyone. The IIT entrance results came. He had passed with a high rank. What a delight for any student. He was thrilled. He went to his father, who was reading a newspaper.
Anna, I have passed the exam. Well done, my boy. I want to join IIT. His father stopped reading the paper. He lifted his head, looked at the boy, and said with a heavy voice, "My son, you are a bright boy. You know our financial position. I have 5 daughters to be married. I have 5 daughters to be married off and 3 sons to educate. I am a salaried person. I cannot afford your expenses at IIT. You can stay in Mysore and study as much as you want." Indeed, it was a difficult situation for any father to say no to his brighter son. But circumstances were like that. It was common then for the man to be the single earning member with a large family dependent on him. చూడండి, ఆ రోజు రానే వచ్చింది. బెంగళూరు వెళ్ళి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాశాడు. వాళ్ళ బంధువుల ఇంట్లో ఉన్నాడు. వాళ్ళ బంధువులు అడిగారట, ఎలా రాశారు అబ్బాయి అంటే, ఓకే అన్నట్ట. వాళ్ళు తిండి పెట్టారు. ఎలా ఉందిరా బాబు అంటే, గుడ్, ఎక్సలెంట్ అన్నట్ట. అంటే ఇక్కడ సమాధానం చెప్పేటప్పుడు ఎలా చదువుతున్నావు, ఓకే, చదువు విషయంలో ఓకే అన్నాడంటే అది ఎక్సలెంట్. ఫుడ్ విషయంలో ఎక్సలెంట్ అన్నాడంటే అది గుడ్. ఫుడ్ విషయంలో గుడ్ అన్నాడంటే అది బ్యాడ్ అన్నమాట. ఓకే అన్నాడు అనుకోండి, ఎలా ఉందిరా, తిన్నావు కదా ఎలా ఉందంటే ఓకే అన్నాడు అనుకోండి, పరమ చెత్తగా ఉంటే ఓకే అంటాడు. చాలా చాలా బాగుంది, ఎక్సలెంట్, ఏమీ బాగోలేదు, యావరేజ్గా ఉంది, గుడ్ అంటాడు. అంటే చదువు విషయంలో ఎప్పుడు కూడా నాకు ఏం పెద్దగా రాదు, పెద్దగా పర్వాలేదు అంటాడు. ఫుడ్ విషయంలో చాలా బాగుంది అంటాడు. అంటే ఎవరైనా అన్నం వడ్డిస్తే వాళ్ళ మనసు నొప్పించకూడదని అలా అంటాడన్నమాట. అంటే చదువు విషయంలో సమాధానం చెప్పేటప్పుడు, అలాగే తిండి విషయంలో సమాధానం చెప్పేటప్పుడు క్వైట్ ఆపోజిట్ అయినా. ఇది ఐఐటి ఎంట్రన్స్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చాయి. ఐఐటిలో మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది. వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి, నాన్న ఇలా ర్యాంక్ వచ్చిందని చెప్పాడు. కానీ వాళ్ళ నాన్న పరిస్థితి చూస్తే ఆయన శాలరీడ్ పర్సన్, ఆయన ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ సపోర్ట్ చేయలేదు. ఆయనకి మరి 5 అమ్మాయిలు ఉన్నారు పెళ్లి చేయడానికి. హీ హ్యాస్ 5 daughters టు బి మ్యారీడ్ ఆఫ్ అండ్ 3 sons టు ఎడ్యుకేట్. కాబట్టి పెద్ద ఫ్యామిలీ. మరి ఇంతమందిని నెట్టుకుని రావాలంటే ఐఐటీలో వేరే కాలేజీలో చదివించి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలంటే కష్టం. కాబట్టి పాపం ఏ ఫాదర్కైనా పిల్లవాడు బాగా చదువుకుంటాడంటే నో అని చెప్పడానికి కష్టంగా ఉంటుంది. అది డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషనే. కానీ పాపం ఆయనకి తప్పలేదు. కానీ ఒక భరోసా ఇచ్చాడు, నువ్వు ఎంతవరకు చదువుకో, చదివిస్తాను, కానీ మైసూర్లో చదువుకో అని సలహా ఇచ్చాడు. His father was sad that he had to tell the bitter truth to his son, but it could not be helped. The boy had to understand reality. The teenager was disappointed. It seems his dreams had burned to ashes. He was so near to fulfilling his fondest hope, yet so far his father sank in sorrow. He did not reply. He never shared his unhappiness or helplessness with anybody. He was an introvert by nature. His heart was bleeding, but he did not get angry with anybody. వాళ్ళ నాన్నగారు చాలా విచారపడ్డారు పాపం ఈ చేదు నిజం పిల్లవాడికి చెప్పడానికి. బట్ ఈ గుడ్ నాట్ హెల్ప్. ఏం చెప్పినా సరే అదేమైనా ఉపయోగపడుతుందా? ఉపయోగపడదు. ఈ బాయ్ హ్యాడ్ టు అండర్స్టాండ్ ది రియాలిటీ. యథార్థాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆ విధంగా నడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ది టీనేజర్ వాజ్ డిసప్పాయింట్. చాలా నిరుత్సాహపడ్డాడు. కానీ ఆయన కళ్ళన్నీ కూడా బర్న్ టు యాషెస్. ఆయన అన్ని బూడిదలో పోసిన పన్నీరు అయిపోయి కళ్ళు. హీ వాజ్ అన్ని కాలిపోయి కళ్ళు. హీ వాజ్ ఇంత మంచి ర్యాంక్ వచ్చి అంటే ప్రియాతి ప్రియమైన కోరిక, ఫాండెస్ట్ హోప్ అన్నమాట, అంత కూడా నీరు గారిపోయింది. ది హార్ట్ శాంక్ ఇన్ సారో. అతని హృదయం విచారంలో మునిగిపోయింది. బట్ ఇంత బాధ ఉన్నా సరే అతను ఏమీ చలించలేదు. ఈ డిడ్ నాట్ రిప్లై. వాళ్ళ నాన్న అలా అన్నా సరే, నువ్వు అలా అంటావేంటి, నాకు మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది అని తిరిగి సమాధానం చెప్పలేదు. సో అంత చిన్న వయసులోనే అంత మెచ్యూరిటీ. ఈ డిడ్ నాట్ రిప్లై. ఈ నెవర్ షేర్డ్ హిజ్ అన్హ్యాపీనెస్ ఆర్ హెల్ప్లెస్నెస్. నాకు ఇలా ఉంది, మా నాన్న నన్ను జాయిన్ చేయలేదు, నాకు ఇంత ర్యాంక్ వచ్చినా నాకు ఇలా బాధ పెట్టాడు అని ఈ బాధని, ఈ అసహాయతని ఎవరితో కూడా ఆయన చర్చించలేదు, ఎవరితో చెప్పలేదు. ఎందుకంటే ఆయన ఒక ఇంట్రోవర్ట్. ఏ బాధ ఉన్నా సరే, సంతోషం ఉన్నా లోపలే
ఉంచుకుంటాడు. హిస్ హార్ట్ వాజ్ బ్లీడింగ్. అందుచేత దానివల్ల అసహనానికి గురయ్యి, అశాంతికి గురయ్యి, బయట వాళ్ళని తిట్టడం కానీ, ఎవరి మీద కోపం పడడం కానీ, దేవుడా నాకు ఎందుకు ఇలాంటి పని చేసావు అని తిట్టుకోవడం కానీ ఏం చేయలేదు. కూల్గా ఉన్నాడు. బికాస్ హీ అండర్స్టూడ్ ది రియాలిటీ. సో చూడండి క్వశ్చన్స్. హీ వాజ్ ద బ్రైటెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్. హూ వాజ్ హీ? ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి. వెన్ కుడ్ వీ ఫైండ్ స్పార్క్ ఇన్ హిజ్ ఐస్? We could find spark in his eyes when we asked questions related to physics and mathematics. What was his family background? He came from poor but an educated family. What was his father? His father was a high school teacher and an avid reader of English literature. What was he trying to join after 12th class? He was trying to join an engineering course at IIT. What was his native town? Mysore. Where did he go to write IIT entrance exam? ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఐఐటి ఎంట్రన్స్ రాయడానికి? బెంగళూరు. He said okay or good. How can we understand him about performance in studies and appreciating food? If he said okay about exam, he did excellent. ఎగ్జామ్ బాగా ఓకే అన్నాడంటే అది ఎక్సలెంట్ అన్నమాట. When we have to understand the food is very bad. If he says okay, ఆడు ఫుడ్ ఓకే అని చెప్పాడు అనుకో, ఆయన ఆ ఫుడ్ పరమ చెత్తలా ఉందని అర్థం. వెన్ హీ సేస్ ద ఫుడ్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్ మీన్స్ ద ఫుడ్ ఈజ్ ఓకే. ఓకే మామూలుగా ఉందనుకున్న ఫుడ్ దాన్ని ఎక్సలెంట్ అని చెబుతాడు. అది అందులో గొప్పతనం. ఎందుకంటే ఎవరిని నొప్పించడం అతనికి నచ్చదు. దో ద ఫుడ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్, హీ సేస్ వెరీ గుడ్. వై? హిస్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ నాట్ టు హర్ట్ ఎనీబడి. Why didn't his father accept him to join in IIT? As he was a salaried person, weak financial position, and was not able to afford expenses. What was the difficult situation for any father saying no for higher education to one's son? He is an introvert by nature. Mention the lines. He never shared his happiness or helplessness with anybody. His heart was bleeding, but he didn't get angry with anybody. That is his greatness. Thank you. Please subscribe my channel.